عدد ما أحاط ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندي الملكي رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ أحمد بن إدريس رحمه الله تعالى وإلى أرواح المسلمين الرحيم وإلى روح شيخنا الشيخ حجي عمر الزهدي بن محمد صالح رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ حجي عبد الوهاب بن حسن رحمه الله تعالى وإلى معلمينا وإلى والدينا شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من المتقين. اللهم صل على العظيم ونزل بعرش الله العظيم وأقام من العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذكر عظيم بقدر عزة الله العظيم في كل محد ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعصر لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وسلم جمع بيننا وبينه كما جمع الروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله من جمع جفنا قبل الآخرة يا عظيم واجمع بيننا وبينه كما جمعت بالروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله من جمع جفنا قبل الآخرة يا عظيم واجمع بيننا وبينه كما جمعت بالروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل من جمع جفنا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. Amma ba'd. Bahagia pengurusi seluruh pegawai-pegawai masjid, ahli jabatan kuasa masjid, Dato' Azman, pengurusi puitis dan semua muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberi peluang kepada kita semua untuk kita terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Insyaallah malam ini sambungan pengajian kuliah bulanan kita bagi kitab Penawar Hati qala Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala fil kitab 40 hadis penawar hati wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Hadis yang ke-11
dosa kecil jangan dianggap mudah. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzzibat imra'atun fi hirratin hasabatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya hasabatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Muttafaqun alaih. Perginya daripada Ibnu Umar, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang akan disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni yang dipenjaranya. Sampai kucing itu mati, perempuan itu tidak mahu memberi makan dan minum. Ketika ia memenjarakan kucing itu, juga ia tidak mahu melepaskannya untuk bebas mencari makan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam perkara ini supaya kita sama-sama memberi peringatan. Walaupun nampak ia kecil dan remeh, tetapi azabnya besar. Azab neraka ni tuan-tuan, Allahu Akbar, sekali masuk paling singkat, bukan sekadar tempoh kita pernah buat dosa. Mudah kita ambil contoh, minta maaf lah saya sebut, minta maaf, contoh kita ambil seorang tu dia berzina. Dia berzina berapa lama? Contoh, selekat sekali berlaku perbuatan zina tu, na'udzubillah min zalik, 1 jam kita ambil contoh, ataupun dia minum arak, ya, tetapi siksaannya bukan 1 jam, bukan 1 jam, tetapi ribuan tahun sesekali dosa yang kita lakukan. Sebab tu kita perlu kena ingat, perjalanan kita di atas dunia ini perlu kita kena sentiasa hati-hati. Macam saya sebut pada pengajian yang lepas lah, macam saya sebut dalam pengajian yang lepas, iaitu dunia ni ibarat satu sungai yang dipenuhi buaya. Jadi kita nak lintas pada sungai itu dengan penuh hati-hati. Kita kena perlu mengenali apa itu jambatan, apa itu belakang buaya. Walaupun buaya memberi tawaran kepada kita berbagai perkara untuk nak membawa kita menyeberangi lautan atau sungai yang besar itu, tapi kita kena ingat, ia satu perkara yang mana yang bahaya. Sebab itulah kita kena sama-sama peringatkan diri kita. Bila kita berada di atas dunia ni tuan-tuan, jangan kita pandang remeh kepada dosa. Jangan kita mudah terpedaya sehingga dosa itu hinggap ataupun terkena pada jiwa kita. Apabila terkena pada jiwa kita, apabila terkena pada diri kita, sangat susah untuk ditanggalkan. Bahasa kita sebut cuci susah hilang. Cucinya bukan dengan sabun, bukan dengan berus, tetapi dengan taubat nasuha.
Selagi mana tidak boleh tidak berjaya taubat dengan taubat nasuha, maka selagi itulah dosa kita tidak diampunkan. Sebab itulah kita sangat bimbang apabila ketika mana kita mati diberitahu kepada kita, wahai si fulan bin si fulan, ingatlah kamu pernah melakukan dosa dengan Allah. Nah, tetapi dosa kamu itu kamu pernah bertaubat, tapi taubat kamu Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Bila Allah tidak menerima taubat, maka dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, maka Allahu Akbar, banyaklah perkara sulit yang kita bakal lalui di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Daripada dengan dosa tadi, antaranya Allah Subhanahu wa taala beri bagi orang yang berdosa Allah yang kita sangat-sangat takut, kita sangat-sangat bimbang, na'udzubillah min zalik, ia tidak mendapat kelazatan, kemanisan, kenikmatan melakukan amal ibadah. Ibadah ini sedap, ibadah ini nikmat, ibadah ini lazat. Rugi seseorang itu kalau ia duduk di atas dunia, dia tidak pernah merasai kelazatan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah saya ambil contoh macam saya pernah sebut pada pengajian-pengajian yang lalu. Nah, ibadah ini sedap, ibadah ini nikmat, ibadah ini lazat. Seperti mana contoh kita makan daging wahyu contoh. Nah, daging wahyu mahal, besar, daging buka pun dah 300 lebih. Mahal daging wahyu, tetapi kita makan dalam tandas yang berlumuran dengan najis. Memang hilang selera. Nah, bahkan lagi lama kita duduk dalam tandas itu, lagi kita rasa jijik. Begitulah seseorang apabila ia melakukan amal ibadah dan keadaan dia tidak dapat kelazatan, tidak dapat merasai nikmat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi ibadah itu satu perkara yang membosankan dia. Nah, dia rasa bosan walaupun solat maghrib 3 rakaat, dia rasa bosan solat subuh 2 rakaat, dia rasa bosan apatah lagi solat sunat tasbih 4 rakaat, lagilah ia tidak mahu. Nah, sebab tu bagi orang yang mendapat lisan melakukan amal ibadah, alhamdulillah. Orang yang berdosa dia tidak mendapat kelazatan itu. Sebab itulah musim-musim Allah sekalian, bagi kita yang duduk di atas dunia, tiba-tiba dia tak pernah merasai, tak rasa langsung nikmat buat ibadah, rugi serugi-ruginya. Contoh kita ambil, maaf sebutlah kasar sikit bahasa saya. Nah, contoh seperti mana seorang yang kahwin, tapi sekalipun tidak pernah merasai nikmat jima. Dia kahwin, tapi tak pernah rasa nikmat jima. Rugi ya. Nah, begitulah buat ibadah, melakukan amal ibadah, tetapi tidak pernah rasa nikmat melakukan amal ibadah itu. Rugi, tuan-tuan. Nah, sebab itulah kita sebagai seorang Allah Subhanahu wa taala perlu kita sama-sama beringat sesama kita. Di antara penghalang kita melakukan amal ibadah adalah dosa kita. Sebab itu jangan pandang remeh kepada dosa. Jangan sesekali kita mudah dihinggapi dengan dosa sehingga kita hilang, susah kita buat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawa ada seorang perempuan. Bukannya yang ni orang perempuan saja, tidak, lelaki pun sama, yang akan disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni yang dipenjaranya. Kucing. Nah, wallahu alam lah. Nah, kita sekarang masih ada ke tidak ada perkara yang ni. Tapi kalau kami di Semenanjung, bukan sekadar lelaki, bukan sekadar perempuan, lelaki pun ramai kurung binatang. Kita kurung binatang, faham kurung binatang? Kadang-kadang dia kurung burung, dia kurung ayam, manok, dia kurung binatang-binatang, tetapi dia tidak memberi makan. Sebab tu walaupun kita kurung binatang, kita kena memastikan keperluan dia sebagai seekor binatang itu cukup. Faham tak? Saya pernah satu ketika saya pergi ziarah Baba Ismail Sepanjang, seorang ulama Soho di Patan. Jadi pada ketika itu saya pergi jumpa lah di Pondok Baba, kemudian pergi jumpa dengan menantunya dan sebagainya. Mereka pelihara burung banyak. Burung merbuk, sini panggil burung apa? Merbuk juga. Burung merbuk, orang pertandingan suara. Jadi saya tengok lalu mereka tanya, menantu dia tanya, "Tak minat kamu burung ni?" Saya tak minat tapi saya suka. Tak minat tapi saya suka. Lalu pada ketika itu dia tangkap 2 ekor, sepasang dia hadiahkan kepada saya. Saya balik. Saya tanya Baba, "Macam mana ni? Saya pelihara burung, saya kurung dia. Dosa atau tak dosa?" Sebab takut juga dengan hadis ni kan. Lalu apa kata Baba? Tak ada masalah kalau kita kurung dia, tetapi kita bagi kelengkapan dia cukup dengan keperluan dia. Selain daripada makan dia, kita bagi. Minum dia, kita bagi. Keselesaan dia tak panas, dia tidak terjemut di tengah di matahari dan sebagainya. Dan juga kita bagi pasangan untuk dia. Jadi Baba bagi kepada saya 2 ekor jantan betina. Jadi dua-dua kita kurung sekali. Kalau kata seko-seko, mungkin juga satu penderitaan baginya. Kurung jantan sahaja, tidak ada betina. Kurung betina sahaja, dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita kurung dia tu, tetapi kita cukup melengkapi semua. Sebab dia juga di bawah tanggungjawab kita, iaitu nafkah kita yang perlu kena beri kepadanya kerana kita pelihara dia. Bila dia tidak bagi makan kepada kucing itu, sampailah kucing itu mati. Perempuan itu tidak mahu memberi makan dan memberi minum ketika ia memenjarakan kucing itu. Juga ia tidak mahu melepaskannya untuk ia bebas mencari makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Yang mana kucing ini disebut di sini kucing. Disebut di sini kucing. Kucing ini juga di antara binatang yang kesukaan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang perkara-perkara yang Rasulullah suka ni, ataupun yang ada kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kena ingat kadang-kadang bila kita bagi makan kepadanya, satu kebajikan kita dapat. Satu kebajikan juga kita dapat. Kadang-kadang perkara ini kita jadi susah, kita jadi payah, dan kadang-kadang membebankan kita. Kita kena ingat, kerana di sana ada ibadah. Selain pada kucing,
Nah, kita pelihara kucing, boleh kita bagi makan dia bagi cukup. Nah, kita pelihara dia dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang yang tak suka kucing, dia rasa macam-macam lah kucing ni. Kadang-kadang kucing tu datang, iaitu ujian bagi kita. Selain daripada kucing ni, saya sebut di Husnul Khatimah ni, tak apa nak. Selain daripada kucing, binatang yang kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan dia tetapi spesies dia, iaitu burung merpati. Banyak orang mati dia. Nampak tak siang-siang penuh di padang tu. Kadang-kadang orang kita merasakan tera ni smart, berak rata. Dia buang najisnya, dia telur di atas siling ubah kita sampai roboh. Kadang-kadang kita rasa dia musuh kita. Ingat, spesies binatang ini pernah menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Merpati ini mudah. Kita bagi makan dia cukup ikut time dia. Dan kalau kita tak mau bagi dia ganggu rumah kita sebagainya, sediakan satu rumah untuk dia. Buat satu rumah untuk dia, insya-Allah dia akan telur di situ. Ini binatang yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana spesies itu pernah menyelamatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur. Itu di antaranya. Okey. Kucing adalah salah satu, dan dengar keterangan, kucing adalah salah satu daripada binatang yang senang hidup berdekatan dengan manusia. Dia suka manja dengan kita, kucing dia. Dia suka manja dengan kita. Yalah bulu dia dan sebagainya. Apa kita kena jaga. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Dia minta rayu-rayu untuk nak dapat makanannya. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit daripada makanan untuk diberikan kepadanya. Bagilah makanan kepada dia. Kalau tak boleh, sama sekarang ni pula, sama sekarang ni kan ada makanan khas untuk kucing. Makanan khas untuk kucing kita beli dan kita bagi makan kepada kucing. Begitu juga kalau kita sebut merpati tadi, bagi kepada dia. Saya pernah merpati ni, saya nak uji dia. Dan saya nak uji merpati ni. Di pondok saya, di rumah saya merpati banyak. Tak tahu dia datang daripada mana. Tapi merpati ni dia suka tempat-tempat yang mana yang berkat. Saya tu kita tengok di Mekah, insya-Allah banyak. Okey, tak apalah. Saya ada juga bagi makan kepada dia. Bila dia mari datang, time dia waktu pagi. Pukul 8 pagi dia penuh. Selepas saya kuliah subuh. Bahkan kadang-kadang dia macam seolah macam dia mengecam suara kita. Kalau saya kuliah subuh, maka penuh dah depan masjid tu. Kalau saya tidak kuliah subuh, dia pun ada tapi tak banyak. Saya pernah nak cuba dia tak bagi makan setahun. Ni saya cuba ni setahun. Setahun tak bagi makan dia. Nak tengok. Sebab sebelum ni anak saya kerja bagi makan. Anak saya kerja bagi makan. Jadi anak saya pergi belajar di Aceh. Dalam tempoh tu saya nak tengok. Saya tak mau makan dia. Nak tengok dia nak lari ke tak lari. Setiap pagi tuan-tuan, dalam tempoh setahun tu, setiap pagi dia tunggu depan masjid. Setiap pagi dia tunggu depan masjid. Masya-Allah. Memang binatang agak luar biasa. Anak saya pergi ke Aceh bulan 6. Bulan 6 pula baru saya bagi makan. Masya-Allah, mereka tak tinggalkan. Tetap minta kepada kita, sediakanlah sedikit peruntukan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ni kita sebagai orang Islam. Saya pernah diminta oleh seorang Hindu India.
Kan? Masa saya sebagai ahli majlis daerah PBT dulu. Kan? Dia minta seorang India ni, dia minta peruntukan kepada saya untuk beli makanan markati. Sedangkan sebagai ahli majlis kan, markati itu kan kadang-kadang dia macam gagak juga di mencemarkan kawasan kan. Jadi tak apalah. Saya tanya dia, kenapa kamu minta makanan markati? Dia minta kepada kita untuk peruntukkan makanan markati. Dia kata, Ustaz, markati ini luar biasa. Kita bagi makan kepada dia, dia akan mendoakan kita untuk rezeki kita mencurah-curah. Ini India sebut. Dia yakin dengan markati itu. Sebab tu wallahu alam di Sarawak ni saya rasa macam kurang. Ada kuih, tak pernah nampak kuih. Kuih India ada. Ada. Banyak. Tak ada langsung. Tak banyak. Ada sikit. Nah, wallahu alam di sini bagaimana? Tapi kalau kata di Semenanjung, sebahagian kita tengok di kuil-kuil India sangat banyak markati. Mereka suka bagi makan. Mereka menganggap bahawasanya markati ini bila bagi makan kepada mereka, dia akan panggil rezeki pada kita. Ini di antara kepercayaan mereka. Tambah kita sebagai orang Islam, kita kena ingat bahawa spesies marpati ini pernah menyelamatkan kekasih yang agung kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Sebab itulah kita bagi ada sedikit peruntukan makanan untuk binatang-binatang seperti ini. Binatang-binatang seperti ini. Tambah pula, wallahu a'lam lah di sini bagaimana. Kalau di Semenanjung tu ada kadang-kadang tu dia tak suka kucing. Kadang-kadang dia suka kucing tapi kucing terhak. Sehingga dia bawa kadang-kadang ibu kucing tu pergi ke klinik untuk potong rahim dia supaya kucing tu tidak mengandung lagi. Ada juga. Bila kemudian pula bila kucing tu mengandung, beranak, anak tu masih lagi kecil, tak pandai untuk cari makan lagi, dia dah buang. Dia dah buang. Pandai cari makan dah anak kecil ini. Buang tu pula yang bukan di tempatnya, bukan di pasar. Contohlah kalau pasar banyak makanannya, yang buang di masjid contohnya, di tempat-tempat yang mana yang dia buang di padang. Ada dia buang dalam guni. Masuk dalam guni, ikat-ikat masuk dalam tong sampah. Ada juga masuk dalam guni, campak dalam sungai. Allahu Akbar, ini di antara bentuk-bentuk kezaliman kepada binatang. Ini kita kena jaga. Sebab kita kena sediakan juga keselesaan untuk binatang-binatang ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk diberikan kepadanya. Atau kalau kita tidak mahu memberikan makan, biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri. Kalau kita tak mau untuk dia tak mau bagi makan kepada dia, bebaskan dia. Tempat yang mana yang boleh cari makan. Sebenarnya tuan-tuan, binatang ini juga sebagai satu tarbiyah untuk kita. Satu pengajaran bagi kita binatang. Kadang-kadang bila dia keluar daripada urban dia, sarangnya, dalam keadaan temboloknya kosong, tetapi ia pulang pada waktu petang dengan temboloknya yang penuh. Rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya. Jadi sebab itulah kita yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah apa yang saya pernah sebut dalam pengajian yang lepas. Saya sebut pada pengajian yang lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita dengan dunia. Kita hidup di atas dunia 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun.
Nah, kita kenal dunia ini kejam, dunia ini ganas, dunia ini penat. Jadi kita nak selamat di dunia ini ada dua cara. Yang pertama, dengan kita tunduk kepada kekejaman dunia. Tapi selamat sekadar atas dunia, akhirat kita tidak selamat. Nah, dunia kita selamat, tetapi akhirat kita tidak selamat karena kita tunduk kepada kekejaman dunia, ikut je kehendak dunia. Dunia perlukan itu, perlukan ini. Ini yang saya dah pernah sebut pada pengajian yang pas. Kalau kita tidak mau tunduk kepada kekejaman dunia, kita boleh selamat di dunia dengan kita ambil langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah taala jadikan baginya itu yaitu jalan keluar mudah untuk dia melakukan sesuatu perkara di atas dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki kepadanya itu dengan jalan yang ia tidak sangka-sangkakan. Dia merasakan biasa, tetapi ia adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya daripada jalan yang ia tidak sangka-sangkakan. Wa may yattawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah ayat ini sehingga akhir yang mana kita dikenali ayat ini adalah dengan ayat 1000 dinar. Di Sarawak pun panggil 1000 dinar.